नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 25 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना राज्य में नकली मेडिसिन यह सहित यूपीआई बंद हम 1 तारिख एवं विद्युत को नहीं बड़ सूचना आसीचे। सेहीपरि राज्य में एटीएम चार्ज बढ़िबो। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आगको ओडिशा रे असह्य गरम। कालबैशाखी प्रभाव ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा एवं वज्रपात पर एबे तापमात्रा वृद्धि पाइब। कारण वर्षा कमिबा पर एबे 2 दिन मध्य 40 डिग्री छुईब तापमात्रा। जेहेतु ओडिशा रे कौनसी स्थान में वज्रपातर सतर्क सूचना नहीं, तेणु 3 दिन मध्य तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिबार संभावना रही। आगामी 3 दिन मध्य तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। अन्यपटे आज गंजाम, गजपति, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर एवं मयूरभंज जिला 24 घंटा पर्यंत घड़घड़ी वर्षा सतर्क सूचना जारी होईची। परवर्ती खबर, जल संकट मुकाबिला सरकार प्रस्तुत। राज्य में ताती बढ़िबा सहित आगको जल संकट सामना करेंगे लोके। तेबे यहाको दृष्टि रखी राज्य सरकार स्वतंत्र दृष्टि देउचंती। ए नै पंचायत राज मंत्री कहिसंती। तेबे राज्य में एबे 5,18,676 टी नलकूप अछि। चलित वर्ष 20,904 नूतन नलकूप करने को मंजूर प्रदान करा जायछि। दरकार पड़िले आउ 1,000 नुआ नलकूप खनन कराजिबो। वर्तमान सुधा 2,000 संपूर्ण होईछि। जून 15 तारिख सुधा समस्त नलकूप खनन करने को टार्गेट करा जायथिबा पंचायत राज मंत्री रवि नायक सूचना देइचंती। परवर्ती खबर, राज्य में अनेक मेडिकल रे नहांती डाक्तर। राज्य में सरकारी हॉस्पिटल रे नहांती डाक्तर। राज्य में मोट 5,175 डाक्तर पदवी खाली पड़िथिबा स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती। डाक्तरखाना व्यतीत मेडिकल कॉलेज रे भी नहांती आवश्यक डाक्तर। राज्य में डाक्तर पदवी खाली को नहीं गृह रे गतकाली विवृत्ति रखिसंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर, घर भांगी मिलिबो नुआ घर। मयूरभंज जिले में कालबैशाखी वर्षा जनित कुआपथर माड़े व्यापक क्षयक्षति होईची। तेबे रविवार दिन राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी प्रभावित अंचल बुलिबा सहित विपन्न परिवार को भेटी आलोचना करथिले। प्रथम पर्याय रे क्षतिग्रस्त विपन्न मानकु मरामती बाबद को 1,20,000 टंका दियाजिबो। गृह मरामती पई एही टंका दियाजिबो। अन्यपटे बासन कुसन किणा बाबद को 5,000 टंका प्रदान कराजिबो बोली प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। क्षतिर आकलन पर सरकार पक्षरु राज्य विपर्यय मुकाबिला पांठिरु 19,65,10,658 टंका मंजूर करा जायछि। परवर्ती खबर, बढ़िला एमपी दरमा। केंद्र सरकार सोमवार दिन एमपी दरमा वृद्धि करिसंती। 1 एप्रिल 2023 रु पिछला भाव में एमपी माने 1 लाख टंका बदल में एणिके 1,24,000 टंका दरमा पाइबे। सरकार द्वारा एमपी पेंशन एवं भत्ता मध्य वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु एमपी मानकर पेंशन 25,000 टंका थिला, एबे यहाको 31,000 टंका वृद्धि करा जायछि। सेहीपरि 2 थर किंबा 3 थर एमपी होइथिले एमपी माननको अतिरिक्त पेंशन 2,000 टंका रु एबे 2500 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर, चिटफंड टंका फेरस्त पाई सरकार प्रस्तुत। खूब शीघ्र निज टंका फेरी पाइबे चिटफंड क्षतिग्रस्त। नुआ निर्देशावली प्रस्तुत करुचंती सरकार। टंका फेरस्त प्रक्रिया को सरलीकरण करने को सरकार पदक्षेप नेउचंती। चिटफंड टंका फेरस्त संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर रखिचंती विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। निर्देशावली प्रस्तुत पर टंका पाइबे क्षतिग्रस्त जमाकारी। मुख्यमंत्री विधानसभा रे ए नै तथ्य रखिबा परे सरकारंकर आभिमुख्य को नहीं प्रश्न उठाइचंती विरोधी। बीजेडी विधायक शारदा प्रसाद जेना कहिचंती सरकार को आसीबा आगरु बीजेपी कहूथिला जे क्षमता को आसीबार 3 मास मध्य लोकंको चिटफंड टंका फेराइबु, मात्र 9 मास मध्य किछि भी होई परिला नाही। परवर्ती खबर, एप्रिल 2 तारिख जुक्त 2 खाता देखा। आसंता एप्रिल 2 तारिख आरंभ होब जुक्त 2 खाता देखा। प्रथम पर्याय रे 13 तारिख पर्यंत और द्वितीय पर्याय रे 15 रु 26 तारिख मध्य खाता देखा चलिबो। मूल्यांकनर 10 दिन पूर्व परीक्षा खाता को कोडिंग कराजिबो। आसंता 27 तारिख रे विज्ञान एवं 27 तारिख रे कला वाणिज्य धंदामूलक परीक्षा सरिबो। एहा परे उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रे खाता देखा जिवो। कला विभाग रे ओडिया, इंग्राजी
ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଖାତା ଦେଖା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ଥର ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର 63ଟି ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 77ଟି ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ 57ଟି କୋଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବନି ବିଜୁଳି ଦର। OERC ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 4% ରିହାତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଟାରିଫ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 60 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 2021-22 ପରଠାରୁ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନି। ତେବେ OERC ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଗ୍ରାମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ 764ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 176 ବ୍ଲକର 764ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଏବେ ବି ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 106ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ଟାୱାର। ଜୁନ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବଳକା 2192ଟି ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ 2603ଟି ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନକଲି କାରବାର। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ନକଲି। ପୂଜା ଘିଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ ସବୁକିଛି ନକଲି। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 84ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13,052ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 84ଟି ମେଡିସିନ ନକଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ନକଲି ମେଡିସିନକୁ ନେଇ 107 ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3,462ଟି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହେଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷପତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଫଳତା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିଦି ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ 2025 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲିରେ 2000 ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଏନେଇ ଐତିହାସିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲ ମାନୁନି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋଲ ମାନୁନି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ 2022ରେ 23,770 ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ। 2022ରେ ସର୍ବାଧିକ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4,998 ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 2023ରେ 41,973 ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 4 ଜଣ। ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ 2024ରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 14,399 ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଭାଗ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ଭାଳିବାରେ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଲୁଟ୍, ଛିନତାଇ, ଡକାୟତ ଭଳି ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଳିଯାଉଛି ଧାରଣା, ବିକ୍ଷୋଭ, ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ଭିଭିଆଇଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏହା ସହିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଭାଗ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି। ପୂର୍ବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଣ୍ଟାଯିବ। ପ୍ରତି ୟୁପିଡିରେ 3 ଲେଖାଏଁ ଜୋନ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡିରେ 13ଟି ଥାନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡିରେ 14ଟି ଥାନା ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିବ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନରେ 445 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 120 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ 120 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 2018-19 ବର୍ଷରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା କମିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏହା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ୍ବ ଯିବ ବିଦେଶକୁ। ବିଦେଶୀ ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ବ, ବିଦେଶକୁ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆମ୍ବ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ NGO ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବିର୍ଲା ଟାୟାର। ସ୍ପେଶାଲିଟି କେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିବା ହିମାଦ୍ରି ସ୍ପେଶାଲିଟି କେମିକାଲ ଏବେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶି ହିମାଦ୍ରି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିର୍ଲା ଟାୟାର କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିର୍ଲା ଟାୟାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହିମାଦ୍ରି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ATM ଚାର୍ଜ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ପକ୍ଷରୁ ATM ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା 1 ମେରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୀମିତ ATM ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ATM ଫି ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ UPI ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏଣିକି UPI ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଆପ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏମାନେ କରିପାରିବେନି ଆଉ UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ UPI ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ UPI ସେବା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଠକେଇ ଏବଂ ଅନାଧିକୃତ କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ ଆଦାୟ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ 67 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସେତେବେଳେ କେତେ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେନି। ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରୁ ଟୋଲ ଆଦାୟ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର କେଇ 100 ଗୁଣ ଆଦାୟ କରିସାରିଲେଣି ଭାରତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମଙ୍ଗୁଳି ନିକଟସ୍ଥ ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ଏବେ ହଟାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ଏଠାରୁ ଏଣିକି ଦୈନିକ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ। ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ କଲେ ବର୍ଷକୁ ଟୋଲ ଆଦାୟ ପ୍ରାୟ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟୟ କେବେଠାରୁ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି।